I would request you all to support us by watching our film. I hope we will be, we are confident that we will be able to entertain and engage you with this film. Thank you. Thank you so much for gracing this event. I'm Anil, editor. So I think the first main thing that is working with, working in Zebra is the experiences. I had the best memorable experience for almost like 2 years. So I'm sorry that I don't know much of Telugu, but I'm trying to learn. So please, sorry for that. Excuse for that. So the experiences, I had the best memorable experience, and my director, Ishwar Karthik, I sincerely thank him for giving me this opportunity, because editing this film is not very easy because of the screenplay that he has written for. I think we have tried a lot of new kind of cuts or new kind of technical aspects which will make this visual experience far more better watching. Please watch Zebra on 22nd November, and I'm looking forward for all your support. Thank you so much. హ్యాపీగా ఉంది నాకు సత్య ఫిల్మ్కి స్టేజ్ మీద నుంచుని ఇలా మాట్లాడే అవకాశం వచ్చినందుకు. సో ఇందాక ఈ యానిమల్స్తో పోల్చమంటే క్రొకడైల్తో పోల్చారు కదా సత్యని. సో దానికి గాను ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ కంపారిజన్. ఎందుకంటే ఒక్కసారి క్రొకడైల్ నీళ్ళల్లో ఉన్నప్పుడు పట్టుకుంటే దాని నోటికి చిక్కితే అది ఎంత స్టబర్న్ అంటే అది మన వల్ల కాదు దాని నుంచి తప్పించుకోవటం. సో సత్య కూడా అంతే, ఒక అవకాశం కనుక చేతికి చిక్కితే చాలా స్టబర్న్గా అది ఎంత కష్టమైనా కరెంట్స్కి ఎదురీదైనా కూడా దాన్ని సాధిస్తాడు. సో దానికి గాను ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కంపారిజన్. సో సత్య బేసిక్లీ ఒక వింత మనిషి. నేను చాలాసార్లు అడుగుతుంటే, సత్య ఈ ఇంటర్వ్యూస్లో లేదంటే ఇలా ప్రెస్ మీట్లలో నువ్వు కూడా ఏదన్నా కొంచెం మంచి క్రేజీగా మాట్లాడచ్చు కదా, మంచి కలెక్షన్లు అవి వస్తుంటాయి అని చెప్పేసి నేను చాలాసార్లు అడుగుతుంటాను. సత్య ఏంటంటే తనకి ఎంత ఆనందం వచ్చినా ఆర్భాటం చేయడు, ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగినా కూడా కృంగిపోడు. అటువంటి ఒక మనిషి. యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్స్పిరేషనల్, అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ వీ ఆల్ నో హౌ వండర్ఫుల్ యాక్టర్ సత్య ఈజ్. Also coming to Dali garu, we have a good connection. Care of Kanchipalam Kannada version lo meer gaddam paatra cheyadam, one of the most celebrated characters meer cheyadam, and we always celebrate your films. Mem chustuntam mee work follow avutuntam. You are like that new age hero who is taking Kannada cinema forward. I wish more great films from you. యాక్టర్స్ అంతే నీట్గా ఉంటాడు. అంటే నేనైతే ఒక విషయం చెప్తాను, అంటే మాహాతో ఒక 20-30 సినిమాలు చేయాలని ఉంటుంది నాకు. మాహా డైరెక్షన్ అలాగే. మాహా ఇస్ 20-30. థ్యాంక్ యూ. ఆయన నెక్స్ట్ హెడ్ఫోన్ మీరు పెట్టేసుకోండి. మేము ఆయనకు ఒక డైలాగ్ చెప్తాము. ఆ డైలాగ్ ఆయన మీకు చెప్తారు, మీరు చెప్పేస్తే చాలు. ఏంట్రా రే, సాంగ్ అయినా పెట్టరా, యాడ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి లోపల. మొక్కే కదా నీ పీకేస్తే పీక కోస్తా. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా. హెడ్ఫోన్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. గట్టిగా మాట్లాడాను. యూ విల్ వెరీ ఈజీలీ గెస్. విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ సినిమా టైటిల్. ఓకే, సినిమా టైటిల్. రెడీ? విశ్వంబర. గరాన మొగుడు. చేయి చూడంత రఫ్గా ఉందో, రఫాడి చేస్తా. విశ్వంబరం. ఇది చాలా చీటింగ్ జరిగిపోయింది. తెలిసిపోయింది. For the mic for the first time, I'm getting scared. I'm the first one to talk. Ellarigu namaskara. Andariki namaskaram. It feels amazing. It feels great to be back here. And also I'm feeling a little sad that this beautiful journey is coming to an end. This is my first direct Telugu film, and I can't ask for more because our favorite megastar Chiranjeevi garu ikkada vacharu. So we celebrate your films in Karnataka. Whatever we have done in Kannada, we still see and we love you, sir.
It feels a great privilege to be standing in front of you today. Thank you so much for Zebra team for making this happen. And our directors, Ishwar Garu. నేను జీవా సినిమాలో ఒక చిక్క క్యారెక్టర్స్ చేశాను ఆరాధ్య అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆరాధ్య అండ్ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಜಿಬ್ರಾ on November 22nd. Thank you so much for having me. Everyone, it's a pleasure to be here. I am really, really flattered as always. Like Hyderabad and everyone here in this industry has treated me with so much kindness and love. And I just want to thank you, all of you, for showing up and showing so much love towards our work and our film. We're so excited to show it to you ASAP. And I want to greet our megastar, Chiranjeev Garu. Thank you for supporting us, and it's a pleasure meeting you here, sir. Again, I want to thank you all, and I'm excited for you all to watch our film on 22nd. మొక్కే కదా అని పీకేస్తే మొక్కే కాదా అని పీకేస్తే పీక కోస్తా పీక కోస్తా. చీవటల్లో మొక్కే కాదా Okay, Kada. అని పీకేస్తే నేను Ano చెప్తా. pikaste? పీక కోస్తా Pika Costa. కోసేస్తుంది. ఇంకొక వన్ మోర్ డైలాగ్ జెనిఫర్. We are the producers from Chennai. From last two and a half years, we are here. Zebra is not just a film; it's a soul what we have invested. By the time when Ishwar was narrating the script, it was around 11:57. He completed the narration. Once after done, immediately we said we want to do it. By the time we are a television producers, I requested Ishwar, just wait for the moment to make Zebra to happen, because Zebra is not the regular film. It has its own potential. Definitely, the time when you are watching the film, you will understand what Zebra is. This is the different kind of writing. Maybe I am the first person and Dinesh is the second person who heard the narration, and we visualized the real aspiration and the energy behind the writing. Definitely on 22nd November, hope everybody, everyone, like we are releasing in multiple languages, but we are producing this in Telugu as a prime language. Why? Because whatever film, either it is dubbed film or direct film or any Hollywood film, you have supported for the content to the extent. Even if it is a small budget, big budget, it doesn't matter. If the content is good, you celebrated it. Right now, we have Zebra. I wish you will celebrate and take us to the next level of, maybe you will give a confidence to produce such film again and again. Thank you so much. And I would like to thank all my investors. That's it. Thank you so much. So this is my first job when I joined in television as assistant director. From there to this stage, only 2.5 feet height, but it took almost 20 years to reach here. And Chiranjeev sir, since you are a megastar and you are always supporting films, new films, small films also you are supporting. Generally after hit everyone will support, but you are supporting very before release. And sir, actually I work with so many people, but nobody is doing this. Not only in this state, but not only in the country, in the world. In the world, Chiranjeev sir, only one person is the big star. In the big star. Celebrating movies like this, sir, because of you, because of your encouragement, new movies will come, sir. We work with Satya, that one meeting we are talking, the rain, and the dynamics in the sir, first few days of our shoot, we saw that meeting, we got goosebumps. That time we felt, sir, you are going to be with us on the release event, and it happened, sir. God only send you, sir. Thank you so much for being here, sir. And Telugu fans always support the good movies. Any language they are supporting very good movie, very good content. Definitely this is a good content. Please do support us. Thank you so much.
ట్యాగూర్ సినిమాలో సత్యదేవ్ గారు అదే సేమ్ పోజ్ని ఇక్కడ రీక్రియేట్ చేస్తూ ఇంట్లోనో మరి హాస్టల్లోనో తెలియదు కానీ ఒంట్లో మాత్రం చిరంజీవి గారు వచ్చేసారు. ఓకే, పిక్చర్ నెంబర్ 2 ప్లీజ్. అది ఒక్కసారి అక్కడ మైక్ ఇవ్వండి. ఈ ఈ ఈ పిక్ వెనకాల ఉండేటువంటి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో ఒక్కసారి చెప్తారు. ఎందుకంటే నన్ను ఇంత అవమానిస్తున్నారు ఇలా చేసి. భలే వాళ్ళే, అసలు అప్పటి నుంచే మీరు ఆ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టారని చెప్తున్నాం. బక్క చికెన్ దోమలా ఉన్నాను అక్కడ. ఇప్పుడు కూడా ఇదే ట్రెండ్, మేమందరం అదే ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. ఇది కాలేజ్ డేస్లో ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారా? ఇచ్చానండి. నా ఫ్రెషర్స్కి మిస్టర్ సిఎస్సి, నేను మహారాజా కాలేజ్కి మిస్టర్ సిఎస్సి అన్ని సాంగ్స్ డాన్స్ చేసి మిస్టర్ సిఎస్సి 4 yearsకి నేనే అనమాట. వా, కంగ్రాచులేషన్స్. సారీ, ఆ రోజు నేను కలవలేకపోయాను, ఈరోజు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ పిక్చర్ అదిగోండి, అదే. దిస్ వాజ్ ద ఫ్రెషర్స్ పార్టీ దట్ యూ మెన్షన్డ్, దట్ జీబ్రా. సార్, చాలా థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ ఎవ్రీవన్. నాకు ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్, సో ఏం మాట్లాడాలని అని తెలియదు సీరియస్గా. సో థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప ఈ ఆప్షన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ అమ్మ, అప్ప, అక్క అండ్ మై వైఫ్, మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో దట్ ఐఎమ్ హియర్. అండ్ sir, Chiranjeevi sir, actually I just wanted to tell you, when I was young, sorry, నాకు తెలుగు నేర్చుకుంటున్నాను, ఏదైనా తప్పు ఉందంటే శ్రమించండి ప్లీజ్. నేను when I was young I have seen Jagadega Veerudu, and different age I have seen Rudraveena. So both impacted me in a different way. సో అప్పుడే సినిమా పవర్ ఏమని మీ యాక్టింగ్ గురించి నాకు తెలిసింది. అప్పుడు అది నేను డబ్బింగ్లో చూసాను చెన్నైలో, తమిళ్లో. సో మీరు ఇక్కడ వచ్చిన చాలా థ్యాంక్స్ సార్, సీరియస్లీ. అండ్ రవి సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రెజెన్స్. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్. ఆఫ్టర్ దెన్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా నేను, నా డైలాగ్ రైటర్ మీరాక్ అండ్ కో రైటర్ యువ, మా అందరూ యాక్చువల్లీ వీ వర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ టు బ్రింగ్ అప్ వన్ స్టోరీ. సో అది నేను ఒక రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఈ జానర్లో చేద్దాం అని ఫిక్స్ అయింది. ఆ తర్వాత నేను ప్రొడ్యూసర్కి అది వెళ్ళి చెప్పాలి. కథ చెప్పడం చాలా కష్టం, బికాస్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ మీరు చూసినప్పుడు ఇక్కడ వీడియో ఉంటుంది, ఆడియో ఉంటుంది, సో ఈజీగా యూ క్యాన్ కనెక్ట్. కానీ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఓన్లీ ఆడియో మాత్రమే వస్తుంది. నేను నరేట్ చేస్తే వాళ్ళు నా ఫేస్నే, ముఖాల్ని చూడాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్. సో ఈ స్క్రీన్ ప్లే కొంచెం టఫ్ స్క్రీన్ ప్లే టు ఫాలో ఇన్ ద నరేషన్. సో అది సీరియస్గా బాలా అండ్ దినేష్ సీరియస్గా those two brothers listen to this very carefully, and immediately 11 ఆయన చెప్పినట్టుగా 11:50 అరౌండ్ ఆయన ఒక చెక్ ఇచ్చారు. నేను అది తీసి వెళ్ళి నా వైఫ్ దగ్గర చెప్పినప్పుడు, నైట్ 1:30 అయింది, నేను వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు నా వైఫ్ హాఫ్ స్లీప్లో అడిగిన ఒకే మ్యాటర్ ఏమంటే, మళ్ళీ తిరిగి తీసుకోరు కదా ఈ చెక్ని అని. So I didn't deposit the check for 20 days because I was not convinced how come they can give the check immediately. అది పాత, ఇది ఓల్డ్ డేస్లో జరుగుతుంది, ఇలా జరగదు అని. సో తర్వాత 20 days తర్వాత వాళ్ళే కాల్ చేసి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మనం చేయబోతున్నా అని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాలా సార్ అండ్ దినేష్ సార్. అందరూ యాక్చువల్లీ నాకు లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉంది నరేషన్ చెప్పినప్పుడు. అప్పుడు నా లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ని అర్థం చేసుకొని అది ప్రాపర్గా రిసీవ్ చేసి అది నా మీద నమ్మకం పెట్టి, ఆ స్క్రిప్ట్ మీద నమ్మకం పెట్టి ఒప్పుకున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫైనల్గా నేను ఫస్ట్ ఒక మూవీ చేశాను, అది కోవిడ్ టైంలో రిలీజ్ అయింది. ఆ మూవీకి మిక్స్డ్ రివ్యూస్ వచ్చింది. సో అప్పుడు నేను ఆలోచించాను, ఎందుకు ఇంత కొన్నిసార్లు మీన్స్ ఫ్యూ పీపుల్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ గుడ్ థింగ్స్, కొన్ని మంది కొంచెం బ్రూటల్గా క్రిటిక్ చేశారు. సో ఐ వాస్ అనలైజింగ్ ఏం జరిగింది, ఏం తప్పైంది అని. సో వన్ థింగ్ ఐ గాట్ టు లెర్న్, అది ఆడియన్స్ అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, అందుకే అది లీడింగ్ టు ద డిసప్పాయింట్మెంట్. సో వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు అని లెర్న్ చేసుకుంటున్నాను.
ఒక బిజినెస్లో ఒక మాట ఉంది, వాట్ ఎవర్ ద ప్రోడక్ట్ ఇస్ కస్టమర్ ఇస్ ఆల్వేస్ రైట్ అని. అది మన తప్పు సరియో వాళ్ళు చెప్పినది రైటే, అది అప్పుడే ఆ బిజినెస్ బాగానే వెళ్తుంది. సో అప్పుడే నేను నేర్చుకుంటాను. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు, డైరెక్టర్స్కి యూజువల్గా ఒక మూవీ చేసిన తర్వాత 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, 1కి +1కి వెళ్తుంది. హిట్ అయితే ఇంకో మూవీ చేస్తారు లైక్ దట్. సో ఇంకో మంది 0 నుంచి 0లోనే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు, అది హిట్ అవ్వదు, అది యావరేజ్గా వస్తుంది. ఇంకో డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు -1కి వెళ్తారు. సో -1 నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ 0కి వచ్చి +1 అన్నది ఇండస్ట్రీలో చాలా కష్టం. సో నేను -1కి వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ తర్వాత. సో బికాస్ ఎందుకంటే ఆ కోవిడ్ టైం అన్నీ అది అయింది. సో అది డైరెక్ట్ ఓటీటీ అని అన్నీ. సో -1 నుంచి +1కి రావాలంటే ఎఫర్ట్ డబుల్గా పెట్టాలి, 0 కాదు. సో అంత ఎఫర్ట్ ఆ రీసెర్చ్ పెట్టి ఆ స్క్రిప్ట్ని రాసుకొని నేను ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ని మైండ్లో పెట్టి, బికాస్ ఎందుకంటే మీ పాయింట్స్, మీ క్రిటిక్సే నా ఇట్స్ షేపింగ్ అప్ మీ అండ్ మై క్రాఫ్ట్ ఆల్సో. సో డెఫినెట్లీ మీకోసం, ఆడియన్స్ కోసం we believe that we are delivering a very good product to you. మాకు నమ్మకం ఉంది కంటెంట్, మంచి కంటెంట్ని మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని. వచ్చిన వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇద్దరికిద్దరే అసలు వీళ్ళిద్దరు కలిసి సినిమా చేస్తే ఎంత బాగుంటుందో డెఫినెట్గా మేము కూడా ఈగర్లీ వెయిటింగ్. అలాగే ప్రశాంత్ వర్మ who has created sensation with Hanuman and he is going to create so many sensations in near future. Zebra trailer చాలా బాగుంది and it is looking very rich and superb. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మా చిరంజీవి గారిని చూస్తే అరే రెండు సినిమాలకి మా మైత్రిలో ఫంక్షన్కి వచ్చారు. ఒకటి రంగస్థలం, 2 ఉప్పెన. అలాగే మాకు వచ్చిన 2 సినిమాలు, ఆయన గెస్ట్గా వచ్చిన 2 సినిమాలు అలా నిలిచిపోయే సినిమాలు అయినాయి. అలాగే ఆ గుడ్లకు మీకు కూడా పాస్ అయ్యి చిరంజీవి గారు ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు మీ సినిమా కూడా చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అందరికీ పేరు పేరున క్యాస్ట్ అండ్ క్రూకి మనస్ఫూర్తిగా సక్సెస్, ఈ సినిమా సక్సెస్ మీ అందరి కష్టంతో ఈ సినిమా చాలా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరికీ నమస్కారం. బాగున్నారా? ನಾನು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ನೀನು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಆಡುಬಾರೋ ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿ. స్నేహజీవిಗೆ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సార్. ఒక జర్నీ ఉంది సార్ నాది. ఒక స్కూల్ టీచర్ సన్ నేను. ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చి సినిమాకి వచ్చి సినిమాలో హీరోగా చేసి చాలా చాలా ఫెయిల్యూర్స్ చూసి తర్వాత మా శివన్నతో ఒక ఫిల్మ్ పడింది టగరు. అక్కడి నుంచి డాలి అయి మా కన్నడ మాస్కి రీచ్ అయ్యాను. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ విలన్గా చేస్తూ మళ్ళీ like with all the money I got from the villain, I produced a film called Badava Rascal. Then అక్కడి నుంచి మళ్ళీ హీరోగా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. అక్కడి నుంచి పుష్ప, నౌ జీబ్రా. సో ఎందుకు ఈ జర్నీ నేను చెప్తానంటే, ఈ జర్నీలో వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెన్ వి కమ్, వెన్ వి ఫీల్ రిజెక్టెడ్, వెన్ వి ఫీల్ డిఫీటెడ్, వెన్ వి సీ ఫెయిల్యూర్స్, వి నీడ్ someone to inspire us. We need someone to inspire us. Some journeys inspire us. I used to look for all legendary actors' journeys, and one of the best journeys which inspired me was your journey, sir. Oka police constable son career lo villain chesi, hero ga chesi, megastar aipoyi, mass leader aipoyi. So oka like building such an empire, it's such a great inspiration. So thank you sir, thank you. Thanks to my brother, my friend Satyadev for asking me for this project, for referring me and to meet Chiranjeevi garu. And my bad, I missing with Chiranjeevi sir in Walter Viraya. I had to do the Bobby Simha's role, I missed it. It's my bad, but I would love to work with you, sir. I would love to work with you. Thanks. మీ ఆశీర్వాదం మన మీద ఉండాలి, మా ఫిల్మ్ మీద ఉండాలి. సత్యదేవ్ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ, అక్కడ కన్నడలో మీకు శివన్న ఎలాగో అలాగే నాకు ఇక్కడ నా చిరంజీవి అన్నయ్య. He has told me many times. Thank you, sir. Thank you for
standing with all such talents. Satya is an amazing talent, and everyone knows. I'm sure I'm going to see my brother reach higher and higher and higher. And thanks to Director Prashant Verma, we loved your film Hanuman. We want to see more of your films. And then Ravi Garu for Pushpa and for everything. And my producers, S.N. Reddy sir, Bala and Dinesh, and all my co-actors, Amrita, Jennifer, everyone. Thank you very much. And I know మా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎలా సెలబ్రేట్ చేస్తారని నేను చూశాను, నేను విట్నెస్ చేశాను. నేను కూడా థియేటర్లో తెలుగు ప్రేక్షకుల మధ్య ఫిల్మ్స్ కూడా చూశాను. జీబ్రా డెఫినెట్గా ఒక కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, మాస్ ఎంటర్టైనర్, డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. లైక్ యూ షుడ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అన్ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ. పుష్ప తర్వాత నన్ను మన జాలిరెడ్డి అంటున్నారు, మనోడు అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀಬ್ರಾ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅಂತ. ಜೀಬ್ರಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡೇ ಡೆವಿಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ತಂಡ ಡಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. అందరికీ నమస్కారం అండి. సభకు విచ్చేసిన ప్రేక్షకులకి, పెద్దలకి, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కాస్ట్ అండ్ క్రూకి, అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మా బాస్, మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి గాడ్ ఫాదర్ అండ్ మనందరి హనుమంతుడు, పద్మభూషణ్, గిన్నిస్ బుక్ వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ అండ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు, నమస్కారం సార్. సత్యదేవ్ గారు నాకు కాల్ చేసి ఇలాగా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఉంది, జీబ్రా మూవీకి రావాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు మరి బాలకృష్ణ గారి అబ్బాయి సినిమా మోక్షజ్ఞ పనులు ఉన్నాయి, జై హనుమాన్ పనులు ఉన్నాయి, ఇంకొక సినిమా పనులు ఉన్నాయి, ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి, ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తే సత్య ఇంకెవరైనా వస్తున్నారా అంటే కనుక చిరంజీవి గారు వస్తున్నారండి అన్నారు. అంటే చిరంజీవి గారు వస్తా ఉంటే నీకేంట్రా బలుపు వెళ్ళని చెప్పి, నాకన్నా ఆయనకన్నా ఎక్కువ పనులు ఉంటాయి నీకు అసలు. అంటే మా హనుమాన్ సినిమాకి మేము అప్పుడు చాలా కష్టపడి మూవీ చేసి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి సార్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మా సినిమాని ఒక హనుమంతులు గారు ద్రోణగిరి పర్వతాన్ని ఎలా అయితే ఎత్తుతారో అలా ఎత్తి ఆ సినిమాని ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి పెట్టారు. సో అది అప్పటి నుంచి నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకునే అవకాశం దొరకలేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే ఈరోజు జీబ్రా ఈవెంట్కి వచ్చి ఈ సినిమాని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చిరంజీవి గారు. అలా ఏ సినిమా అయినా సరే ఆ సినిమాలో ఒక టాలెంటెడ్ టీమ్ చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశారంటే కనుక ఆ సినిమాని ఆయన ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే వచ్చి ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ వన్ అండ్ ఓన్లీ చిరంజీవి గారు. అండ్ I really want that wish this entire team all the best, and particularly సత్యదేవ్ గారి గురించి ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. నాకు ఇండస్ట్రీ వచ్చిన బిగినింగ్ నుంచి తెలుసు ఎంత కష్టపడుతున్నారో, ఎన్ని మూవీస్లో ఎంత 100% ఇస్తూ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో. అండ్ ఇంతకుముందు డైరెక్టర్ గారు స్పీచ్ ఇస్తూ జనరల్గా చాలామంది ఒప్పుకోమండి, అంటే లైక్ మన సినిమా సరిగ్గా ఆడపోయినా సరే అది ఒప్పుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. సో నేను ఒక మూవీ చేశాను, దాంతో -1కి వచ్చాను, మళ్ళీ +1కి రావడం అంటే నేను చాలా కష్టపడి చేశాను అని అనడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అది ఆయన యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్
నేను గివెన్ మై 100% టు డూ గ్రేట్ ఫిల్మ్ అని అన్నారు. సో ఆయన కోసం ఈ సినిమా చాలా పెద్దగా హిట్ అవ్వాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ టైం మూవీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, అండ్ మా నైబర్స్ కూడా, అండ్ వాళ్ళ కోసం ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ద ఎంటైర్ టీమ్, ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ అ గ్రేట్ ఎన్సెంబుల్ ఆఫ్ కాస్ట్. సునీల్ గారు, సత్యరాజ్ గారు, అండ్ సత్య, అండ్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ పీపుల్. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ సినిమాని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ సినిమాని మీరు కూడా ఎంకరేజ్ చేసి November 22nd ఈ సినిమాని థియేటర్స్లో చూసి మీరందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తారని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై చిరంజీవ, జై హనుమాన్, జై హింద్. నమస్కారం. ఇందా నుంచి నోట కూడా కొట్టుకుంటుంది, దడ అలాగే ఉంది. అయితే చాలా అన్నయ్య వెళ్ళే చాలా ఈవెంట్స్ నేను చూస్తూ ఉంటాను. అక్కడ డైరెక్టర్స్ కానీ, యాక్టర్స్ కానీ, ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ. అయితే ఒకటి ముఖ్యంగా సుమగారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. సుమగారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అన్నయ్య నా ఎదురుగా లేకుండా కొంచెం వెనకాల పెట్టి నన్ను సేవ్ చేశారు. నేను కొంచెం టెన్షన్ లేకుండా మాట్లాడచ్చు. అయితే చాలా చాలా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో డైరెక్టర్స్ కానీ, యాక్టర్స్ కానీ మాట్లాడేటప్పుడు ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు అని అనేవారు. అదేంటి అన్నయ్య ఈవెంట్కి వస్తే ఏం మాట్లాడాలో తెలియకపోవడం ఏంటి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే మాట్లాడేవచ్చు కదా అనుకున్నాను. లాస్ట్ 4 రోజుల నుంచి నేను ప్రాక్టీస్ చేసింది IPS IAS అయ్యి ఉంటే నిజంగా ఈ బాడీ కలెక్టర్ కమిషనర్ అయ్యేవాడిని. అయినా ఇప్పటికీ నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ మాట ఏం మాట్లాడాలో తెలియట్లేదు. ఐ థింక్ అది అన్నయ్య ఆరా అలాంటిది. ఎంత ప్రిపేర్ అయినా ఆయన ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు నోట్ల నుంచి మాట రాదు. అనే మామూలుగా సినిమాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అవుతాయి. నేను ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను, మా సినిమా ఆల్రెడీ హిట్టే. మీరు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ రావడం మా సినిమా చాలా పెద్ద హిట్. అది మా టీం అంతా మేము నమ్ముతున్నాం. అండ్ ఎక్కడో వైజాగ్లో ఆయన చూద్దామని లాఠీ దెబ్బలు తిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చేసిన స్టంట్లన్నీ నేను ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ పచ్చబొట్టు పొడిపించుకున్నప్పటి నుంచి, దీన్ని పచ్చబొట్టు అంటాను నేను ఈ దెబ్బని. తర్వాత ట్రైనింగ్కి హైదరాబాద్ వచ్చి ఇక్కడ అన్ని ట్రై చేసుకుంటూ కింద మీద పడుతూ సినిమాల్లోకి ఎలానే ఉండాలని వస్తున్న మా అందరికీ, అంటే అన్నయ్య గురించి చెప్పాలంటే మామూలుగా మనం మన అమ్మమ్మ నానమ్మల చీరలు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి. తాతగారి వాచ్, ఇంక్ పెన్ను, లేకపోతే అన్నయ్య సైకిల్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ తరతరాలు మారుతూ ఉంటాయి. దానికి ఒక వీలునామా అక్కర్లేదు, తరతరాలు మారే ఆస్తి. అన్నయ్య తరతరాలు వీలునామా లేకుండా మారే ఆస్తి. నేను అది నా లైఫ్లో చూశాను. నేను రౌడీ అల్లుడు సినిమా నా ఫస్ట్ సినిమా. తర్వాత మా ఇంట్లో నేను టాగూర్ తీసుకెళ్ళాను. మా బుడ్డోడు నిక్కీగాడు నన్ను వాల్టర్ వేరేగా 3 సార్లు పట్టుకెళ్ళాడు. సో ఎవ్రీ జనరేషన్ సెలబ్రేట్ దిస్ నేమ్ కాల్డ్ చిరంజీవి. అండ్ అంటే అన్నయ్యతో నాకు చాలా నేను చాలా దగ్గర నుంచి అన్నయ్యని ట్రావెల్ అయ్యాను. అయితే అంటారు కదా, నెవర్ మీట్ యువర్ హీరోస్ అంటారు. అది ఒక సేయింగ్ ఉంది, నెవర్ మీట్ యువర్ హీరోస్. ఎందుకంటే దూరం నుంచి మనం అభిమానించి ఆదరించే మన హీరోస్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు కూడా మనుషులేనా అని అనిపిస్తూ ఉంటుందని దాని గురించి చెప్పిన సేయింగ్. నేను టేక్ మై వర్డ్ అండి, నేను అన్నయ్యని అట్లీస్ట్ ఒక 100 సార్లు కలిసి ఉంటాను. ఆయన హీఈస్ డెఫినెట్లీ 100 times దెన్ వాట్ హీఈస్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అన్నయ్య 100 రెట్లు గొప్ప వ్యక్తి. అండ్ దానికి ఆయన దగ్గర నుంచి చూసే చాలామంది చెప్పే మాట ఇది. అన్నయ్య థ్యాంక్ యూ ఫర్ సెట్టింగ్ ద ఇండియన్ ఫిల్మ్ స్టాండర్డ్స్ సో హై. నేను అంటే మీ డాన్సులు చూశాను, మీరు డూప్స్ లేకుండా స్టంట్స్ ఇవన్నీ చూసి సినిమాల్లోకి వద్దాం. నాకు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నిజంగా నాకు చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే బాలచంద్ర గారు అన్నట్టు హీఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రజనీకాంత్ అండ్ కమల్ హాసన్ అని ఒక లైన్ ఉంటుంది. అది ఎందుకంటే నువ్వు ఇక్కడికి వస్తే మీడియోక్రిటీతో రాకు, హార్డ్ వర్క్ అండ్ సిన్సియారిటీ అనే 2 ఎలిమెంట్స్ని గుండె నిండా నింపుకొని రా. ఊరికి ఏదో వచ్చేస్తాను మీడియోక్రిటీగా ఇక్కడికి వస్తానని వచ్చేవాళ్ళు రావద్దు అని చెప్పి ఇండియన్ ఫిల్మ్ స్టాండర్డ్స్నే ఒక పెద్ద పొజిషన్లో పెట్టిన వ్యక్తి చిరంజీవి గారు. అది ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీ, ఇప్పుడు ధనంజయ్ మాట్లాడి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బాలా వాళ్ళు మాట్లాడి ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరికీ ఒక కామన్ రెస్పెక్ట్ అన్నయ్య అంటే, బికాస్ హీ సెట్ ద బార్ సో హై. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ అన్నయ్య. అండ్ జీబ్రా విషయానికి వస్తే, జీబ్రా ఫిల్మ్ నాకు ఏ టైంలో వచ్చిందంటే, నాకు అందరూ ఇండస్ట్రీకి
చిన్న చిన్న అందరూ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోదామని వస్తారు. అండ్ ఇక్కడే ఎలాగో ఒకలాగా కింద మీద పడి ఇక్కడే సెటిల్ అవుదామని వస్తారు. అయితే ఆ ప్రాసెస్లో నేను కూడా చాలా రోల్స్ చేశాను. చాలా అంటే ఎలాగైనా లైమ్ లైట్లోకి రావాలి, చిన్న చిన్న రోల్స్ చేసుకుంటూ ముందరకు వచ్చాను. అలాగే నేను హీరో రోల్స్ కూడా చేశాను. బట్ ఆ సినిమాలన్నీ ఏవి ఆడలేదు, సెట్ బ్యాక్స్ అయ్యి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది ఏదో క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేసే సత్యాన్ని అలా చూడడం హీరోగా చూడలేకపోయామన్నారు. నిజంగా చాలా లోలో ఉన్నప్పుడు, అండ్ నేను ఇది ఎప్పుడు ఈ విషయం చెప్పాలి, నేను చాలా లోలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక లైట్, ఒక దీపంలో వచ్చిన వ్యక్తి అది మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. అది ఎందుకో చెప్తాను నేను, అది నేను చెప్పి తీరాలి. ఎందుకంటే నాకు 5 ఏళ్ళు ఉన్నప్పుడు అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే లేకపోతే ఏమీ తెలియని వయసులో ఆయన సాంగ్స్ చూసి ఎంటర్టైన్ అయ్యాను. అప్పుడు చిరంజీవి గారు ఉన్నారు. తర్వాత నా ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెషర్స్లో నేను డ్యాన్స్ వేసి నా మిస్టర్ సిఎస్సి 4 years నేనే మిస్టర్ సిఎస్సిగా నేను ఉన్నప్పుడు అన్నయ్య ఉన్నారు. తర్వాత నేను ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి నేను వచ్చేటప్పుడు ఎవరు నా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే అప్పుడు అన్నయ్య ఉన్నారు. మా బుడ్డడు పుట్టినప్పుడు కోవిడ్లో పుట్టాడు, ఆడికి ఫస్ట్ గిఫ్ట్ అన్నయ్య ఇచ్చారు, అప్పుడు కూడా అన్నయ్య ఉన్నారు. నీకు హీరో రోల్స్ కాదు, నువ్వు ఇదైతే ఇంకెక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తావు అని కొంచెం చాలా లోలో ఉన్నప్పుడు, సినిమాలు రానప్పుడు నాకు అన్నయ్య పిలిచి ఒక మాట చెప్పారు. ఏంటంటే, సత్య నేను ఈ పర్టికులర్ పాత్ర నీకు ఇస్తున్నానని నువ్వు వేరేగా అనుకోకు, నేను ఎందుకు ఇస్తున్నానో నీకు రీజన్ చెప్తాను. చిరంజీవి ఎదురుగా నువ్వు నించోని ఒక ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నువ్వు కనబడితే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక 3కి తెలుసు, రేపొద్దున ఒక 10 మందికి తెలుస్తావు అని. ఇది నీకోసం నేను చెప్తున్నాను, నువ్వు చేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు అరే చిరంజీవికి ఎదురుగా నించొని బాగా చేశాడని అంటారు, నీకు ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తారు, నీకు ఎక్కువ మంది నీకు విజిబిలిటీ వస్తుంది అని నాకు ఆ సినిమా చేయించారు. ట్రస్ట్ మీ, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ హై ఇన్ మై లైఫ్. గాడ్ ఫాదర్ అనే సినిమా నా బిగ్గెస్ట్ హై. ఎందుకంటే అనే ఈ విషయం నేను చెప్పాలి. ఎందుకంటే నేను గాడ్ ఫాదర్ సెట్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో చాలామంది వ్యక్తులు కానీ అరే చిరంజీవి ఎదురుగా ఎవరు సత్యదేవ్ అంట, చిరంజీవి ఎదురుగా ఆ వ్యక్తి ఏంటి, ఆయనకి సరిపోడనో లేకపోతే ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను అది చాలాసార్లు ఫీల్ అయినా. అన్నయ్య మీరు పర్లేదా అంటే, నేను సెట్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అంటే అది వాళ్ళ తప్పు కాదు, వాళ్ళ చూపులు నాకు తగిలేవి. అంటే ఏంటి ఎవడు నడుచుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు, చిరంజీవి గారి సెట్ ఇది, ఈడు విలన్ ఏంటి, లేకపోతే ఈడు ప్రతినాయకుడు ఏంటి అని అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ హాల్ చివర్లో కుర్చీలో కూర్చొని ఒక చిన్న స్మైల్, ఆ గ్రే స్మైల్తో చూస్తూ సత్య మై బాయ్ కమ్ హియర్ అని నన్ను పిలిచిన, కమ్ హియర్ బ్రదర్ అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి, ఏంటి నీకు ఏమైనా టెన్షన్గా ఉందా లేకపోతే ఏమైనా ట్రస్ట్ మీ, ఎవ్వరు నేను నమ్మక్కర్లేదు, నేను నమ్ముతున్నాను, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నువ్వు చూడు అని చెప్పి ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ యూఎస్ షో పడిపోయిన తర్వాత గాడ్ ఫాదర్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ యూఎస్ షో పడిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్ 6 o'clock అన్నయ్య నాకు ఫోన్ చేసి, నేను చెప్పానా ఇదే జరుగుతుందని చెప్పానా, ఏం రాశారు చూసావా నీ గురించి అని చెప్పి ఫోన్ చేసి నాకు నిజంగా ఆ రోజు కంట్లో నీళ్ళు తిరిగాయి. అంటే ఎస్, నేను ఏం సాధించాననడానికి చిరంజీవి గారి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాను, అది చాలు నాకు. అంటే అండ్ అనగా మీరు ఆ రోజు ఎందుకు అది జీబ్రా ఎందుకు కనెక్ట్ అయింది, ఎందుకు ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జీబ్రా అంటే, ఆ రోజు మీరు చెప్పిందే గాడ్ ఫాదర్ సినిమాలో చిరంజీవి గారు ఇతను పెట్టారు అన్న నమ్మకంతోనే బాలా, దినేష్, ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు నాకు ఈ సినిమా ఇచ్చారన్న, జీబ్రా అనే సినిమా. సో మీరు చెప్పిందే జరిగింది, ఈ సినిమా చూసి నీకు ఇంకా పెద్ద సినిమా వస్తుందని చెప్పారు. ఇది నా బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ మై లైఫ్, మై కెరియర్. ఇంత డబ్బు పెట్టి బాలా, దినేష్ గారు, ఎస్ఎన్ రెడ్డి అన్న ఈ సినిమాకి ఇంత డబ్బు పెట్టి నాకు ఇంత పెద్ద క్యాన్వస్ ఇచ్చారు. ఆ సినిమాకి కూడా అన్నయ్య రావడం, దాన్ని మళ్ళీ ముందు నాకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వడం, నేను ఇది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. నేను ఒకటే చెప్తున్నాను మీ అందరికీ, ఈ సినిమా నా డెబ్యూ లాంటిది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు నాకు ఇంత కాస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంత మంచి యాక్టర్స్ కానీ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ కానీ నాకు ఒక డెబ్యూ ఫిల్మ్కి ఒక హీరోకి దొరికేలాంటి అంత మంచి కాస్ట్ దొరికింది, టెక్నీషియన్స్ దొరికారు. అండ్ నేను ఒకటి ప్రామిస్ చేయగలుగుతాను, ఇప్పుడు వరకు చేశాను, సెట్ బ్యాక్స్ చూశాను, అండ్ అన్నయ్య ప్రోత్సాహంతో ఈ సినిమా నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, దిస్ జీబ్రా ఇస్ డెడికేటెడ్ టు అన్నయ్య. బికాస్ అన్నయ్య వల్లే నాకు ఈ సినిమా వచ్చింది, అన్నయ్య గారు చెప్పిన మాట వల్లే నాకు ఈ సినిమా వచ్చింది. అండ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఫుల్ బాటిల్ అనే సినిమా రాబోతుంది. అందులో నేను ఒక తాగుబోతు క్యారెక్టర్, ఒక ఆటో డ్రైవర్ క్యారెక్టర్ చేశాను. అది కూడా సూపర్ ఎంటర్టైనర్, అది క్రేజీ ఎంటర్టైన్. ఇక్కడ నుంచి ఐ ప్రామిస్ యూ ఒక కొత్త సత్యదేవన్ మీరు చూస్తారు.
I'll make sure I'll give you the best films, and love you all for always encouraging me, and just బాలా దినేష్, థ్యాంక్ యూ. ఎంతో దీంతో మీరు మా తెలుగు ల్యాండ్లోకి వచ్చి ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ రెడ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ సపోర్ట్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అలాగే ధనా, మై బ్రదర్, వి బికెమ్ సో, అంటే ధనా కెరియర్ నా కెరియర్ ఆల్మోస్ట్ ఒకలాగే ఉంటుంది, అండ్ మీ ఇద్దరం దాని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఎప్పుడైనా ఇంకా నేను అంటే నా మీదకి ఏదైనా నేను వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ధనా ఫోన్, ధనా నాకు ఇలా ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పి అంత క్లోజ్ అయ్యాం. థ్యాంక్ యూ ధనా. అండ్ ఈశ్వర్ కార్తిక్, డెఫినెట్లీ బడీ. జనరల్గా నా లెవెల్ వరకు వచ్చేటప్పటికి స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఫిల్టర్ అయిపోతాయి, బట్ నాకు ఫస్ట్ ఈ కథ తెచ్చినందుకు నేను నీకు రుణపడి ఉంటాను ఈశ్వర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వన్ లాస్ట్ టైం సారీ ప్రశాంత్, థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్, బిజీ స్కెడ్యూల్లో వచ్చావు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రవి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ఈ సినిమాని సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అమృత, జెనిఫర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అంటే ఇక్కడ వచ్చిన చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేసి నేను ఈ ఈవెంట్కి రావాలని చాలామంది అడిగారు, బట్ నేను ఓన్లీ కొంతమందికి అకామిడేట్ చేయగలను. వాళ్ళందరూ ఒక్కసారి ఆనండి తెలుస్తుంది అందరికి. ఎస్, థ్యాంక్ యూ అన్య. I'm always your proud bacha. That's all I can say. Thank you. అక్కడ మీరు ఏదైనా రాస్తే అదే రేపటి ట్రెండ్ అవుతుంది ఆన్ ట్విట్టర్. సో రిక్వెస్టింగ్ యూ టు జస్ట్ ఫిల్ ఇన్ జీబ్రా తర్వాత మీరేం రాయాలనుకుంటున్నారో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రైట్ ఆఫ్టర్ జీబ్రా. Hashtag Zebra Bomma. Super hit now. Satyadev, congratulations. Team andariki are unchochu kada. Sorry, Maha, thank you very much. Sorry, మర్చిపోయాను. నేను మహా నెక్స్ట్ సినిమా చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మహా ఫర్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజింగ్ మీ. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. కొన్ని ఫంక్షన్స్కి రావటానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళ చిన్నవాళ్ళ ఎలాంటి వాళ్ళని చూడనది. ప్రేమతో పిలిస్తే కనుక ఎస్ వస్తున్నానే అంటుంది. నాకు ప్రేమ కావాలి, అభిమానం కావాలి. అలాంటిది ఇక్కడ అభిమానం నాకు చాలా నిండుగా మెండుగా లభిస్తుండటంలో చూస్తున్నారుగా. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంత ప్రేమ కురిపిస్తుంటే ఇది ఆస్వాదించడానికి నేను వచ్చినందుకు నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఈ రోజున మీతో పాటు ఇలా షేర్ చేసుకోవటం, అండ్ ఇక్కడ మీరు ఇంత ఉత్సాహంగా వచ్చి ఈ ఫంక్షన్ని ఇంత వైబ్రెంట్గా ఇంత ఉత్సాహంగా ఇది జరగడానికి కారణమైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా మనస్ఫూర్తిగా నా సంతోషాన్ని అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మొన్న పాండమిక్ కోవిడ్ సమయంలో అది ప్రపంచంలో చాలా వ్యవస్థల్ని చాలా రంగాల్ని అతలాకుతలం చేసింది, కన్ఫ్యూజ్లో పెట్టేసింది, భవిష్యత్ ఏమిటో తెలియని అగమ్య గోచరంలో పెట్టింది. చూస్తే నిజంగానే అందరూ ఓటీటీలకి అలవాటు పడిపోయారు. అది భాషలకు సంబంధం లేకుండా ఏ భాషా చిత్రాలు సరే చూసి వాళ్ళకి ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ వచ్చేసింది. ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏ సినిమాలు తీసి మనం సాటిస్ఫై చేయగలం, ఇలాంటి వాళ్ళని మనం సంతృప్తి పరచగలమా అనేది ఎప్పుడూ ఒక రకంగా మీమాంసలు ఉంటుండేవాడు. ఆ తర్వాత అలవాటైపోయి జనాలు ఇళ్లలో ఓటీటీలో సినిమాలు చూడటం అలవాటైన తర్వాత వాళ్ళు థియేటర్ని రప్పించడం చాలా కష్టమండి. అన్లెస్ అది ఏదైనా ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ కానీ, బిగ్ హీరో ఫిల్మ్స్ కానీ, హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ కానీ థియేటర్లోనే ఆ సినిమా చూడాలి, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం పొందాలి అనుకునే సినిమాలకు తప్ప చిన్న సినిమాలకి రావడం చాలా కష్టం అన్నప్పుడు ఇదేమి కష్టకాలం మనకి ఇండస్ట్రీకి. ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఏమైపోతుంది, ఒక 5-6 పెద్ద సినిమాలను ఆడినంత మాత్రాన అది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఓహో అంటూ కాదు. చిన్న సినిమాలు, చిత్ర సినిమాలు, అన్ని సినిమాలు ఇక్కడ ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలి. షూటింగ్లు ఎంతోమందికి ఉపాధి కల్పించాలి, ప్రతి ఒక్కరు కళకళలాడుతూ ఉండాలి. ఆ చిన్న సినిమాలు అవన్నీ ఏవైనా అన్నీ కూడా ఆడాలి, అప్పుడే పరిశ్రమ అలాగా సజావుగా కొనసాగుతుంటుంది అని అనుకునే మాలాంటి వాళ్ళకి అలా కోరిక నాకు ఒక రకమైనటువంటి చిన్న బెరుకు వచ్చింది. ఏ సినిమాలు చేయాలి, ఎలాంటి సినిమాలు చేసి రాణించాలని. కానీ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు.
ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పుడు తప్పు ఉండదు. ఏదైనా తప్పు ఉండి సినిమాలు ఆడలేదు రాణించలేదంటే అది ఇదిగో స్టేజ్ మీద మా అందరి తప్పే తప్ప అది ప్రేక్షకుల తప్పు కానే కాదు. అది ఉదాహరణగా ఈ సంవత్సరం 2024లో ఆరంభంలో ఇక్కడ ప్రశాంత్ వర్మ ఉన్నాడు, తను సజ్జా తేజ వీళ్ళు చేసినటువంటి సినిమా హనుమాన్, ఆ సినిమాతో శుభారంభం అయింది. ఆ సినిమాని అనూహ్యంగా లోకల్గా అనుకున్నారు, కానీ ఆంధ్ర తెలుగు సినిమా కాదు, అది ఆల్ ఇండియా సినిమాపై అయిపోయింది. అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఆదరణ, చిన్న సినిమాల పట్ల ఆదరణ, చిన్న సినిమాలు అనుకున్నవి లో బడ్జెట్ అనుకున్నవి తీసిన సినిమాల్ని హై బడ్జెట్ సినిమాల్ని పెద్ద సినిమాలుగా మార్చారు మన తెలుగు ప్రేక్షకులు. అది అందులో దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి మన వరుస సినిమాలు, నాకు పేరు వరుస గుర్తు రావట్లేదు, కానీ చాలా సినిమాలు అంటే నీహారిక తీసిన కమిటీ కుర్రవాడు కానివ్వండి, ఆ తర్వాత మన సిద్ధు జొల్లగడ్డ చేసినటువంటి టిల్లు సినిమా కానివ్వండి, ఆ తర్వాత ఆయ్ అనే సినిమా, ఇట్లా ఒకటేంటి చాలా సినిమాలు వరుసగా హిట్ అవుతూ ఒక్క సమ్మర్ మాత్రం అంత మంచి సీజన్ ఈ సినిమాలు లేకుండా చేసుకోవడం అది మన యొక్క జాప్యంలో జరిగినటువంటి పొరపాటే తప్ప. ఆ తర్వాత మళ్ళీ చూస్తే కనుక మొన్న దీపావళికి అమరన్ కానీ కా కానీ ఆ తర్వాత లక్కీ భాస్కర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎంత ఆదరణ పొందినాయి అంటే అంతా ఇంత కాదు. వీటి వెనకాల ఎవరు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఎవరు లేరు, పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు ఎవరు లేరు, ఇది కోటాను కోట్లు ఖర్చు పెట్టి తీసినవి కావు. బట్ కంటెంట్ అన్నది ఈ రోజున మన ఆయువు పట్టు. ఆ కంటెంట్ బాగుండాలి, సినిమాల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందగలగాలి, వాళ్ళు ఇవ్వగలగాలి. మనం అది ఆస్వాదించడానికి ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు రెడీగా ఉంటారు. అది అందుకు నేను అంటాను, ఏదైనా సినిమాలు ఆడవు, ఇక ఓటీటీకి అలవాటు పడిపోయారు, థియేటర్స్ రావడం అది కష్టం అనేది మాత్రం అవాస్తవం. ఈ రోజున ఈ మొన్న ఈ సినిమా వరుసలో మన సత్య ఇందులో ఉన్నాడు. సత్య చేసినటువంటి అలాగే మన కీరవాణి గారి అబ్బాయి చేసిన శ్రీ మత్తు మొదలరా 2 ఎంత బాగుంది ఆ సినిమా, ఎంత సరదాగా ఉంది, ఆద్యంతో చాలా చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ కూడా నేనే ఉత్సాహంగా సినిమాలు 2 సార్లు చూశాను ఆ సినిమా. ఇట్లాగా సినిమా బాగుంటే థియేటర్స్కి వస్తారు, చూస్తారు, వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందడానికి వాడు ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు. అయితే ఆ సినిమా వాళ్ళకి అందేలాగా మనం చాకచక్యంగా తీయాలి, మనం శ్రద్ధాశక్తులతో తీయాలి. ఆ కంటెంట్ని మనం 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకుంటే కానీ మనం బయటకు వదలకూడదు. ఎందుకంటే ఈ రోజున దాదాపుగా 125 సినిమాల దాకా ఇంతవరకు రిలీజ్ అయితే అందులో ఆల్మోస్ట్ 20% ఫిల్మ్స్ సూపర్ హిట్ అయినాయి. ఇది మంచి పర్సంటేజ్. అండ్ ఆ రకంగా ఈ రోజున ఈ జీబ్రా మంచి కంటెంట్ తోటి ఉందని అర్థమవుతుంది. ఇది వెరీ గుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది, ఇందులో మంచి స్టార్ కాస్ట్ ఉన్నారు, అందరూ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు. అండ్ టోటల్గా ఇది మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్తో పాటు ఒక క్రైమ్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడే విన్నాను ఫ్యామిలీ కూడా ఉంది, ఎమోషన్స్ ఉన్నాయని విన్నాను. ఖచ్చితంగా ఈ జీబ్రా మంచి హిట్. ఇప్పుడే రాశాను అక్కడ, ఈ బొమ్మ సూపర్ హిట్ అని అవ్వాలి, అవుతుంది. అండ్ ఎందుకంటే ఇందులో నాకు కావలసినటువంటి నా మనుషులు అయితే ఏదంటే ఇప్పుడు అదే అది కాదురా, నువ్వు వచ్చే వైజాగ్ నుంచి సంతోషమే, మరి బొమ్మలు వైజాగ్లో ఆడించాలి. అదే అలా అయితే బలరు మన హీరోలు కూడా అదే ఊరే, కూర్చోరా కాసేపు. సో ఇందులో సత్యరాజు గారు ఉన్నారు, సత్య ఉన్నాడు, అండ్ సునీల్ అందరికి మించి నా బ్రదర్. అండ్ కన్నడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన యాక్టర్ ధనుంజయ, ఆయన గురించి నేను విన్నాను కానీ సినిమాలు చూడటం ఇది చేయలేదు. బట్ పుష్ప చూశాను, పుష్ప ఎక్కడ అనేది నాకు గుర్తు రావట్లేదు, కానీ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో చాలా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. తను కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్గా తెలుగు యాక్టర్గా తను సెటిల్ అవుతాడు అంటలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ధనుంజయ. అండ్ ఇక సత్యదేవ్ గురించి ఏం చెప్పరు, నాకు 2 తమ్ముళ్ళు ఉంటే కనుక అందులో ఇంకొక తమ్ముడు, 3వ తమ్ముడు సత్యదేవ్. అంతటి ప్రేమని తను చూపించే ప్రేమలో ఎక్కడ కల్మషం ఉండదు. ప్రేమ అందులో నిజాయితీ ఉంటుంది, నిజమైన ఎమోషన్ ఉంటుంది. తను ఇందాక చెప్పినవన్నీ కూడాను అన్ని సత్యాలు. ఎందుకంటే
నాకు అతను చూడగానే అతనిలో ఒక స్వచ్ఛత ఉంటుంది సార్, ఆనెస్ట్ సిన్సియర్, అది మాత్రం చాలా అద్భుతం. ఎక్కడ కృతకంగా ఉండదు, ఇంప్రెస్ చేయాలని మాట్లాడడు, అనుకున్నట్టుగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాడు, చెప్తాడు. అది చాలా మనకి మనసుకు హత్తుకుంటుంది. నేను ఫస్ట్ టైం ఈ పాండమిక్లోనే ఒక సినిమా చూసాను. సినిమా పేరు నాకు గుర్తురావట్లేదు. ఏ సినిమా అది? బ్లఫ్ మాస్టర్. తన నేచర్కి వ్యతిరేకమైన టైటిల్ అది. సో బ్లఫ్ మాస్టర్ అనే సినిమా నేను చూసినప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంకో సినిమా కూడా చూశాను వరుసగా. ఎవరి యాక్టర్ చాలా ఇంటెన్సివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాడు, టచ్ ఆఫ్ క్లాస్గా ఉంది. అండ్ మన తెలుగు మనిషిలాగా అనిపించలేదు. బహుశా అతని డబ్బింగ్ వాయిస్ ఇచ్చారు, ఎందుకంటే వాయిస్లో అంత రిచ్నెస్ ఉంది, అంత క్లారిటీ, అంత నీట్గా ఉందంటే మంచి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ తోటి తనకి డబ్బింగ్ చెప్పించుంటారు. కాబట్టి ఎవడో బయట వ్యక్తి అయి ఉంటాడు, ఏ యాక్టర్, ఏ కన్నడనా ఇంకోటి అనిపించింది. అని ఎవరితో మాట్లాడుతూ లేదండి మన వైజాగ్ అబ్బాయి అన్నాడు. మనూరు అంటారా, మన వైజాగ్ అబ్బాయి అని చెప్పేసి అన్నారు. అనేసరికి నిన్న ఒకసారి అతన్ని చూడాలనుకున్నాను, మనం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే అతనిలో బెస్ట్ యాక్టర్ ఉన్నాడు. మరి అతనికి ఎవరు వెనక నుండి సలహాలు ఇస్తున్నారు, తన లైఫ్ ఎలా మోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు నాకు తెలియట్లేదు. ఊరికనే సరదా మాట్లాడదాం అనిపించింది. నాకున్న ఇంప్రెషన్ తనతో షేర్ చేసుకుందాం అనిపిస్తుంది. అంటే వెంటనే ఫోన్ వెళ్ళటం ఏంటి, అప్పుడు ఫ్లాట్స్లో నుంచి అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి బయటికి వచ్చే ప్రసక్తే లేదు. అక్కడ వాళ్ళ యూనియన్ ఏదో ఉంటే కనుక వాళ్ళ స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకుని అప్పుడు రోడ్డు మీద వచ్చి నన్ను కలవడం జరిగింది. చూడగానే నా పేరు సత్యదేవ్ అండి అది అన్నాడు. అయిన తర్వాత ఓకే వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చేస్తాడు. కాసేపు పిచ్చాపడి మాట్లాడుకున్న తర్వాత సార్ ఇక్కడ ఇందాక నాడే అది పచ్చబొట్టు అని కాదు, అది పడ్డ మచ్చ, అది నేల మీద. అది ఎందుకు పడ్డావు ఏంటది అంటాను. నేను మీ కొదమసింహం సినిమాలో మీరు రోప్లో జంప్ చేస్తుంటారు, నేను మా డిష్ టీవీ మా యాంటీలో ఉండే వైర్ తోటి అలా జంప్ చేసి కింద పడ్డానండి, అవి దెబ్బ తగిలింది. అయిన తర్వాత మీ ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుందని మీకు ఈ విషయం చెప్పాలి. దీన్ని కుట్లించడం కోసం మా నాన్నగారు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళారు. అప్పట్లో మత్తు గిత్తు లోకల్ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వలేదు. దాన్ని అట్లాగా నేను భరించలేక ఏడుస్తుంటే, అరే చిరంజీవి అయితే అసలు నవ్వుతూ అది కుట్టించేసుకుంటాడు అంటే అది వేసిన 5-6 కుట్లు నేను నవ్వుతూనే ఉన్నాను, పెయినే తెలియలేదు. అది మీ మహిమ నా మీద, అది దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అంటే నేను ఏదైనా మైకువా లేకపోతే ఏంటి ఎనస్థిషియా లాంటి వాడినా ఏంటి. అండ్ తనకి అంత ప్రేమ, ఆ ప్రేమ మత్తులో ఆ పెయిన్ కూడా తనకు తెలియలేదన్నమాట. అది చెప్పినప్పుడు చాలా ఇంప్రెసివ్గా అనిపించింది. సచ్ ఎ కోఇన్సిడెన్స్. తను ఆ మాట చెప్తున్నప్పుడు దాని వెనకాల నా దగ్గర ఒకే ఒక పెద్ద వాల్ పోస్ట్, పెద్ద పెయింటింగ్ ఉంటుంది. అది కొదమసింహంలో పెయింటింగ్ అనమాట. క్యాప్ అది పెట్టుకుని, సిగార్ నోట్లో పెట్టుకుని, ఇదేనండి ఇది చూసే అన్నాడు. అండ్ దాన్ని ఆ ఫోటో ముందు తను మళ్ళీ ఇంకో పిక్చర్ తీసుకుని అలాగే వీళ్ళు అక్కడి నుంచి మా పరిచయం, మా మీటింగ్స్ అప్పుడప్పుడు అనేది చాలా రోజులు ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తారంటే రా అని చెప్పడం అలాగా జరుగుతుంది. అంత మంచి యాక్టర్ని సరైన సినిమాలు పడటం లేదు అనేది మాత్రం ఎక్కడ నాకు కొంచెం ఉంది. అంటే హీరోగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, హీరో అనేది కాకుండా వెరస్టైల్ యాక్టర్ అనిపించుకోవడంలో మాత్రం తన నటనకి హద్దులు ఎల్లలు లేకుండా చేసుకుంటే మరింత ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తాడు. ఆ తర్వాత ఇతను ఏ స్థాయిలో ఉండాలి, ఏ పాత్రలో ఉండాలి, ఏ హీరోగా సెట్ అవ్వాలి ఏంటంటే ప్రేక్షకులు నిర్ణయిస్తారు. దాని ప్రకారం మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు అంటూ గాడ్ ఫాదర్లో ఎవరో నార్త్ హీరోస్నో లేకపోతే ఇంకో హీరోస్నో బయట లాంగ్వేజ్ హీరోస్నో తీసుకొస్తే మనకింత పొటెన్షియల్ ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు, అతన్ని ఆ క్యారెక్టర్ పెట్టుకుందాం అన్నంటే కొంచెం రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. ఎందుకంటే మన వాళ్ళు అనగానే లోకువ. కానీ అతని పొటెన్షియాలిటీ, అతని టాలెంటు, అది ఎలాగా డెలివరీ చేస్తారో తెలిసి నాకు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ ఆ యొక్క నాకు ఎదురుగా నిలబడే ఆ పాత్రలో చాలా అత్యద్భుతంగా చేయగలడు అని చెప్పేసి ఆ సినిమాలో నేను చెప్పాను కాబట్టి స్ట్రాంగ్గా ఒప్పుకున్నారు. ఇందాక తను చెప్పినట్లుగా తను అంతగా ఆ దాంట్లో రాణించాడు, మెప్పించాడు, ఒప్పించాడు. ద ఫెంటాస్టిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఆ సినిమా అంత ఎత్తుకు వెళ్ళటానికి, ధీటుగా నాకు నిలబడి చేయడానికి తను కారణం అయ్యాడు. అలాంటి సత్యదేవ్ నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాడు. ఇందాక అది ఆ మాట తను అన్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను, ఆస్వాదిస్తున్నాను. అండ్ తనకి ఇంకా ఎంతో మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంది. ఎందుకంటే సత్యదేవ్ లాంటి వెరస్టైల్ యాక్టర్స్ మనకి తెలుగులో కరువైపోయారు. తను పరిధిని లిమిట్ చేసుకోకపోతే, ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటే బోల్డ్ అయిన అవకాశాలు తనకు వస్తాయి నేను చూస్తాను కూడాను. అండ్ అలాంటి ఈ సినిమాలో తను ఒక మాస్ హీరోగా కామెడీ తోటి, చాలా చక్కగా సెటిల్డ్ కామెడీ తోటి, ఒక యాక్షన్
తోటి ఈ సినిమాలో తనకి మంచి భవిష్యత్తు మళ్ళీ ఏర్పడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ నా తమ్ముడుగా సత్యదేవ్కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ చెప్తూ ఈ సినిమా తనకి అద్భుతమైన విజయం చేకూరాలి. ప్లీజ్ గాడ్ బ్లెస్ రియల్లీ. నిజంగా ఇంకా నేను మరింత ఎత్తులు చూడాలి సత్యదేవ్, చూస్తాను కూడా. అండ్ ఇక ప్రొడ్యూసర్స్గా ఇద్దరు ద్వయం, మన దినేష్ అండ్ బాలా అండ్ దినేష్, అండ్ అలాగే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు ఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, బిల్డర్, ఆయన కూడా సపోర్ట్గా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ లాభాపేక్షతో కాకుండా ఒక ప్యాషన్ తోటి వాళ్ళు రావటం, సినిమా అంటే ఏం తెలియదు, సినిమా అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఆయన కూడా ఓకే అంటే ఆయన ఇందులో కావాల్సినంత బడ్జెట్గా హై బడ్జెట్ అయిందని వింటున్నాను, బట్ దానికి పెట్టడం, దాన్ని ఈ యొక్క ఈశ్వర్ కార్తీక్ డైరెక్టర్, వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్, ఎందుకంటే ఆయన సినిమా పెంగ్విన్ అని తమిళ్లో నేను చూశాను సినిమాని పాండమిక్ టైంలోనే. అండ్ వెరీ రిఫైన్డ్ యాక్టర్, డైరెక్టర్. ఆయన ఈ సినిమాకు చాలా చక్కగా చేశారని తెలిసింది. అండ్ డెఫినెట్లీ ఆ టీం అందరికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయం ఈ సినిమా చేకూర్చి వాళ్ళకి మరింత పైకి వెళ్ళడానికి ఎంత దోహదపడుతుందని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా విష్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే హీరోయిన్స్ వాళ్ళకి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి, టీంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.